चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धमो मंगलम चत्तारि लोगुतमा अर्हंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहु लोगुतमा केवली पनत्तो धमो लोगुतमा चत्तारि शरणं पौजामि अर्हंता शरणं पौजामि सिद्धा शरणं पौजामि साहु शरणं पौजामि केवली पनत्तो धमो शरणं पौजामि चार शरण चार मंगल चार उत्तम करे जे भवसागर थी तरे ते सकल कर्म नो आणे अंत मोक्ष तना सुखले अनंत भाव धरीने जे गुण गाय ते जीव तरीने मुक्ति जाय संसार माई शरण चार अवर शरण नहीं कोई जे नर नारी आदरे तेने अक्षय अविचल पद कोई अंगूठे अमृतव से लब्धि तना भंडार गुरु गौतम ने समरिये सो सदाय मनवांछित फल दाता શુદ્ધ ભાવમાં જ્યાં શુભ ભાવો વચ્ચે આવે છે અંતરમાં જવામાં દ્રવ્યનું આલંબન છે પણ વ્યવહારમાં શુભ ભાવ આવ્યા વગર રહેતો નથી. અશુભ ભાવોથી બચવા માટે શુભ ભાવો એને વચ્ચે આવે છે. આલંબન દ્રવ્યનું છે પણ વચ્ચે વ્યવહારમાં પણ દેવગુરુ શાસ્ત્ર એના નિમિત્ત હોય છે. અનાદિકાળથી જે સમજાણું નથી એમાં પેલું સમજે તે દેશના લબ્ધ થાય છે. કોઈ દેવનો કે ગુરુનો ઉપદેશ મળે તો એવું નિમિત્ત ઉપાદાનનો સંબંધ છે ત્યારે એની અંદર પ્રગટ થાય છે. આલંબન પોતાનું છે પણ શુભ ભાવમાં પણ એ વ્યવહાર શુભ ભાવનો વ્યવહાર વચ્ચે આવ્યા વગર રહેતો નથી. વ્યવહારમાં દેવગુરુ શાસ્ત્ર આલંબન છે. અંદર આત્માને ઓળખવા એ પ્રયોજન प्यास लागे सजनामित का फूल पर्वत की प्यास लागे तो वस्तु प्राप्त हो. सदमा नहीं दिखे तो दौड़ के जाएंगे वहाँ. ऐसा अपन को आत्मा की प्यास लगे समझने की तो अपन ज्ञानी के पास दौड़ के जाएं तो जरा उसको समझा. इसका अर्थ ऐसा है कि जो प्यास लगी होवे तो ये दौड़ के जाए, पर प्यास लगी नहीं है तो मात्र ऊपर ऊपर से करते हैं. सच्ची प्यास लगे तो भीतर में प्रयास करने वगैरह रहता ही नहीं है. तो प्रयास होता ही है, करता ही है, पर प्यास नहीं लगी है. प्यास लगे तो जहाँ मिले वहाँ सुनने को जाए, भीतर में प्रयास करे, उपदेश सुने और क्या कहता है गुरुदेव भगवान क्या कहता है वो विचार करे, भीतर में भेद ज्ञान करने का प्रयास करे. जो सच्ची लगी हुई तो मैं नायक हूँ ये मेरा स्वभाव नहीं है. ऐसे नायक को प्रकट करने की जो प्यास लगी होवे तो भी करने वगैरह रहता ही नहीं. जो मुश्किली पड़े तो पण सब दूर करके इसको गौण करके वो करता है. पण सच्ची प्यास लगी नहीं है. प्यास लगे तो वो होता ही है. कोई कहता है कैसे करना केम करना, बहुत करता है तो होता नहीं, पण बहुत करता ही नहीं है. प्यास लगे हुए तो प्रयत्न होता ही है, हुए वगैरह रहता ही नहीं है. प्रयत्न कर प्यास लगी है ये कैसे पता चले? प्यास लगी है तो प्यास लगी है वो प्रयत्न करता है. प्रयत्न नहीं करता है तो समझना कि प्यास नहीं लगी है. प्रयत्न जरूर करता है. पिछली बार गर्मी में आए थे जब आपने कहा था कि दिन रात ऐसी लगन लगना चाहिए, न खाना तो आए न पीना तो आए, एक आत्मा की लगन होना चाहिए. तो ऐसी लगन लगाते हैं तो बीच में कहीं प्रतिकूलता, कहीं शरीर अस्वस्थ, कहीं तमाम बाधा आ जाती हैं जो मतलब लगन में बाधा डालती हैं. तो उसमें क्या करना चाहिए? लगन में बाधा कोई डालती नहीं. इसको जिसको लगन लगे वो खाना नहीं रुचता, पीना नहीं रुचता, कोई हरना फरना सब कोई कुछ रुचता ही नहीं. सोना नहीं रुचता, कुछ रुचता ही नहीं. सब करते ही पण भीतर में रुचता है मेरे आत्मा चाहिए वो नहीं मिलता है. नहीं खाता है पीता है सब करता है पण जहाँ जाता है मेरे आत्मा चाहिए. अंतर में वो धगस और खटक
ऐसे लगन लगे ये हुए वगैरह रहता ही नहीं, ऐसा चैन नहीं पड़ता इसको। कोई बाधा डालते तो भी वो पुरुषार्थ करके भीतर में, बाहर की बाधा इसमें नड़ती नहीं। अंतर पुरुषार्थ करे उसको बाहर का कोई कार्य नड़ता ही नहीं, भीतर में हुए वगैरह करे वगैरह रहता ही नहीं है, करता ही। माता जी शुभ परिणामों में पुण्य का बंध तो होता ही, साथ में कर्म का भी बंध होता है। शुभ का बंध होता है तो क्या कर्म का बंध तो होता है, शुभ परिणाम में बंध। शुभ परिणामों में उपयोग स्वरूप में लीन हो जाए तो अबुद्धिपूर्वक होता, बुद्धिपूर्वक नहीं होता है। पर अजीब अंतर में अबुद्धिपूर्वक है तभी तक बंद होता है, और शुभ उपयोग हो तो बंद तो होता है। ये बुद्धि है, भेद ज्ञान है कि मैं भिन्न हूँ, नायक की परिणति है, पर जो उपयोग शुभ है तो बंद होता है, बंद तो होता है। जितनी भेद ज्ञान की धारा है, नायक की परिणति है, इतना बंध से छूट गया है। ये दर्शन मोह का बंध छूट गया, और चारित्र मोह का बंध होता है। दर्शन मोह के कोई अल्प प्रकृति हो तो अल्प बंध होता, दर्शन मोह छूट गया है और चारित्र मोह का बंध होता है। शुद्ध उपयोग में बंध इसमें नहीं। तो उपयोग ने पलटाव दे, ज्ञान दर्शन तो साथे हो अच्छे, उपयोग બહાર જાય એમાં જે શુભ પરિણામ કે અશુભ પરિણામ, જે શુભાશુभ परिणाम आते इसके साथ ज्ञान तो साथ में रहता है, એટલે જ્ઞાનનો ઉપયોગ પણ શુભ ઉપયોગ મિશ્રિત है। જ્ઞાન કઈ બહાર જાય તો જ્ઞાન કઈ જે શુદ્ધાત્મામાં લીન થઈ જાય એવું તો જ્ઞાન છે નહીં। એ જ્ઞાન શુભ શુભાશુભની સાથે રહેલું છે, માટે શુભ અશુભાશુભ ઉપયોગને પલટાવી ના, તારો ઉપયોગ સ્વરૂપમાં આત્મામાં આનંદ છે એમાં તારો ઉપયોગ લાવી દે। એટલે જ્ઞાનનો ઉપયોગ આમ કરી તે જ્ઞાનનો ઉપયોગ પણ એની સાથે શુભાશુભ ભાવ જોડાયેલા છે। બાર રાગ છે, બાર એકત્વ બુદ્ધિ છે, એની સાથે જ્ઞાન જોડાયેલું છે। એમાં બહારનો રસ તોડી નાખીને અંતર આનંદ છે એની તરફ જા, એટલે તારા જ્ઞાનનો ઉપયોગ બહાર છે ને અંતર લાવ, એટલે શુભ સ્વભાવને છૂટા પાડ અને તારા આત્મામાં અંદર લાવ એમ કે છે। હા, ઉપયોગ અંદરમાં જાય, અંદર જાય છે એ જ્ઞાનનો ઉપયોગ જાય છે, પણ બહાર છે એ શુભાશુભ મિશ્રિત છે, બહાર છે ઉપયોગ। ક્યાંય સાથે સાથ ગમે જ નહીં, સાચું બરાબર યથાર્થપણે ગમતું જ ન હોય તો ઉપયોગને ક્યાંય રહેવાનું સ્થાન રહેતું નથી। ઉપયોગ ક્યાં ટકે? જ્યાં રાગ હોય તો ટકે। રાગ છૂટી ગયો, ખરેખર એને રાગ થતો જ નથી ને બહાર ક્યાંય રૂચતું જ નથી, સાચે સાચ નથી રૂચતું, એટલે પછી ઉપયોગ જ્ઞાનનો ઉપયોગ ક્યાં ટકશે? ઓલું તો શુભ ભાવ ને અશુભ ભાવમાં ટકતો હતો, એટલે જ્ઞેયો બહારના જ્ઞેય સાથે રાગ ને દ્વેષ ને આદિ થતું હતું। હવે ક્યાંય રૂચતું નથી તો જ્ઞાનનો ઉપયોગ ક્યાં જશે? તો સ્વરૂપ તરફ જશે। ખરેખર જો એને રસ તૂટી ગયો હોય, ક્યાંય ઊભું રહેવું રૂચતું નહીં હોય, હવે ક્યાં જવું? હવે કોના આશ્રયમાં જવું? આ આશ્રય તો ઠીક લાગતો નથી, શુભાશુભ ભાવનો આશ્રય બરાબર નથી, ત્યાં ઊભું રહેવું રૂચતું નથી, ક્યાં જવું? તો એ પોતે પોતાનો ચૈતન્યનો આશ્રય ગોતી લેશે અને અંદરમાં ગયા વગર રહેશે જ નહીં। અંતરનો આશ્રય શોધી લેવાનો હોય, જો અંતરમાં બહારમાં ટકી નહીં શકે તો સ્વભાવનો આશ્રયને શોધી લેશે। મધ દરિયે બેઠેલું પક્ષી
અહીંયા ને આવીને અહીંયા આશ્રયનો વાણનો લે છે એ આવે છે દ્રષ્ટાંત. જ્ઞાની થયા પછી જ્ઞાની 24 કલાક શું કર્યા કરે? 24 કલાક એને નાયકનો આશ્રય છે, નાયકની પરિણતિ છે, નાયકની પરિણતિમાં રહે છે. અને ઉપયોગ ભલે બહાર જતો હોય, જે પ્રમાણે એની દશા હોય એ પ્રમાણે ઉપયોગ શુભમાં બહારમાં જ્યાં એની ભૂમિકા પ્રમાણે જાય છે. ગ્રસ્તાશ્રમમાં સમ્યક દ્રષ્ટિ હોય તેના ગ્રસ્તાશ્રમના કાર્ય અને શુભ ભાવ એમાં જાતો હોય ઉપયોગ, પણ એની પરિણતિ ચૈતનના આશ્રયમાં જ છે નિરંતર. એને આશ્રય ચૈતનનો જ લીધો છે, બીજો બહારનો આશ્રય એને છૂટી ગયો છે. ભલે બધું આવતું હોય પણ આશ્રય ચૈતન ઘર મળી ગયું છે. પોતાના ઘરમાં ઉભેલું પોતાનું ઘર છોડતું નથી, પોતાના ઘરમાં જ ઉભો રહે છે 24 કલાક. એ ઘરની બહાર એના કાંઠા ઉપર બધા માણસો આવે, એની સાથે બધું એનો વ્યવહાર કરે, બોલે ચાલે, બધું પોતાનું ઘર છોડીને જતું નથી. ઘરની બહાર ઉભેલા માણસો સાથે વ્યવહાર કરે પણ પોતે પોતાના ઘરમાં ઉભો છે. ચૈતનનો આશ્રય 24 કલાક છૂટતો નથી. ઉપયોગ બહાર જાય અને બધો વ્યવહાર દેખાય, એનો બધો શુભાશુભ ભાવનો એ ગ્રસ્તાશ્રમમાં બધો વ્યવહાર દેખાય, પણ એનો આશ્રય ચૈતનનો છે. દેવગુરુ શાસ્ત્ર બધામાં દેખાતું. અંદરની શુદ્ધિ વધતી જાય છે, એની ભૂમિકા પ્રમાણે અમુક શુદ્ધિ એની વધતી જાય છે. સમ્યક દર્શન છે, અમુક જાતનું સ્વરૂપ આચરણ ચારિત્ર છે. વધારે શુદ્ધિ એની ભૂમિકા પલટાઈ જાય તો ચારિત્રની શુદ્ધિ વિશેષ થાય છે, પણ એ ભૂમિકા અમુક છે તો એની શુદ્ધિ વધે છે, એની નિર્મળતા વધતી જાય છે. પોતે પોતાના આશ્રયમાં લીધો છે. અપેક્ષા એને ભેદ જ્ઞાન થઈ ગયું છે. સ્વરૂપ આચરણ ચારિત્ર છે, અનંતાનુબંધી કસાય તૂટી ગયો છે, એની શુદ્ધિ અને વધતી જાય છે. એનો આશ્રય છે. ઉપયોગ બહાર જાય તો દોરી પોતે સ્વરૂપમાં ખેંચતો રહે છે. એની આશ્રય ચૈતનનો 24 કલાક છે, પણ ઉપયોગ બહાર પોતાના ચૈતનને છોડીને વિશેષ બહાર ન જાય. દોરી એના હાથમાં છે, ક્ષણે ક્ષણે દોરીને પોતા તરફ ખેંચ્યા કરે છે. ઉપયોગની દોરીને વધારે બહાર, સ્વરૂપની મર્યાદા છોડીને વધારે બહાર જવા દેતું નથી. દોરી એના હાથમાં છે, વારંવાર ઉપયોગ બહાર જાય તો પણ પોતા તરફ ખેંચ્યા જ કરે છે. વધારે સ્વરૂપનું ઘર છોડીને બહાર જવા દેતું નથી. ઉપયોગને વારંવાર પોતા તરફ ખેંચે છે. પતંગની દોરી જેમ હાથમાં વારંવાર પોતા તરફ ખેંચે છે. એનું કાર્ય છે. વારંવાર ઉપયોગની દોરીને ક્ષણે ક્ષણે પોતા તરફ ખેંચે છે. સ્વરૂપનો આશ્રય છે, દ્રવ્ય ઉપર દ્રષ્ટિને જ્ઞાન છે. મને ચારિત્રમાં લીનતામાં વારંવાર ઉપયોગની દોરી પોતા તરફ ખેંચ્યા કરે છે. ક્ષણે ને ક્ષણે ખેંચતો હોય છે. ઉપયોગ સ્વરૂપને છોડીને ઉપયોગને વિશેષ બહાર જવા દેતો જ નથી. એની પરિણતિનું અંતર કાર્ય ચાલ્યા જ કરે છે ક્ષણે ક્ષણે. એમાં એ કાર્ય એનું છૂટતું જ નથી. સ્વાનુભૂતિની દશા એક જુદી છે, નિર્વિકલ્પ દશા થાય, પણ બહાર ઉભો પોતાની દોરીને સ્વરૂપ તરફ ખેંચતો જ હોય છે. ઉપયોગની દોરી, ઉપયોગ વધારે બહાર જવા દેતો નથી. એ બહાર દેખાય બધા કાર્યોમાં. એટલું દેવ ગુરુ શાસ્ત્રની ભક્તિમાં, એના પૂજામાં, શાસ્ત્ર શ્રવણમાં, શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાયમાં, બધામાં દેખાતો હોય. ચોથે ગુણસ્થાને ગ્રસ્તાશ્રમના કોઈ કાર્યોમાં બધે દેખાતો હોય, પણ દોરી પોતાના હાથમાં જ છે. દોરીને વધારે બહાર કોઈ શુભ કાર્યોમાં કે અશુભ ક્યાંય કે દોરી પોતાના હાથમાં છે, વધારે જવા દેતો. એ કાળા નાગ જેવો પોતાના સ્વરૂપને છોડીને બહાર જવું, ખરેખર આ વિભાવ તે અમારો આ દેશ નથી. અમે આ ક્યાંથી અહીંયા આવી પડ્યા? અમારું ચૈતન દેશ જુદો જ છે. આ તો કાળા નાગ જેવા, સર્પ જેવા છે. ઉપયોગની દોરી પોતાના હાથમાં રાખે છે. મુમુક્ષુના હાથમાં
ક્ષણે ક્ષણે દોરી એને તો પ્રત્યક્ષ રીતે દોરી એના પુરુષાર્થની છે. મુમુક્ષુના હાથમાં રુચિની દોરી હાથમાં રાખવી, એની રુચિ મંદ થઈ જાય નહીં. બીજા કાર્યોમાં પોતે મુમુક્ષુની ભૂમિકાથી વધારે કોઈ કાર્યોમાં મુમુક્ષુને શોભે નહીં એવા કાર્યોમાં જાવું નહીં. એવી રુચિને બોલી આત્મા તરફનું આત્માર્થનું પ્રયોજન, આત્માનું મારે મુખ્ય પ્રયોજન છે. દરેક કાર્યમાં મને આત્મા કેમ મળે એ પ્રયોજન સાથે બીજું પ્રયોજન ન આવી જાય, કોઈ લૌકિકનું કે કોઈ બીજું કે કોઈ માનનું કે એવા કોઈ પ્રયોજન ના આવે. મારે દરેક કાર્યોમાં આત્માનું પ્રયોજન છે. એવી આત્માની રુચિ, એ આત્માની રુચિ એના હાથમાં છે. ઓલી દોરી તો જુદી વાત છે, એ તો આમ દોરી ખેંચતો જોઈએ. આ પણ એક રુચિ ને આત્માના પ્રયોજન સિવાય બીજા કોઈ પ્રયોજનના કાર્યો, એમાં લૌકિક કાર્યનું પ્રયોજન મારે નથી. એક આત્માનું પ્રયોજન છે. મારાથી આ રહી શકાતું નથી એટલે હું પુરુષાર્થ કરી શકતો નથી, પણ મારે પ્રયોજન એક આત્માનું છે. લાગે હોય એમ વાટ ન જોવે કે જ્યારે મળવાનું હશે ત્યારે મળશે, જે ખાવાનું પીવાનું એ નથી મળવાનું એમ વાટ નથી જોતો, એ પ્રયાસ કરવા જાય છે. એમ જેને ભૂખ લાગી હોય પુરુષાર્થ કર્યા વગર રહેતો નથી. આત્માની જેને લાગી છે આત્મા વગર ચેન નથી પડતી, એને લગ્ની લાગી અને પુરુષાર્થ કર્યા વગર રહેતો જ નથી. આત્માના વિચારો કરે, આત્માને પ્રતીક કરવાના પ્રયત્નો કરે, ઓળખવાના પ્રયત્નો કરે, આત્મા મને કેમ મળે એને વારંવાર અભ્યાસ કરે, પુરુષાર્થ કરે. કાળ લબ્ધને પણ નથી. હું પુરુષાર્થ કરું મને આત્મા કેમ પ્રાપ્ત થાય એવી એને લગ્ની લાગે એ વાટ જોતો નથી. અને જે પુરુષાર્થ કરે એને કાળ લબ્ધિ પાકી જાય છે. પુરુષાર્થ સાથે કાળ લબ્ધિને સંબંધ છે. જે પુરુષાર્થની વાટ જોવે છે એ વાટ જોવે આત્માની લાગી જ નથી. એને નથી લાગી, એને કાળ લબ્ધિ છે, લાગી જ નથી. આત્માની લાગે એ વાટ જોતો નથી. છે પણ પોતાને ક્યાં, પોતાને પ્રતીક નથી. પોતે તો છે, એને લગ્ની લાગે, એને આત્માની ક્યાં અનુભૂતિ નથી, આત્માનો વેદન નથી. માટે મને આત્માની સ્વાનુભૂતિ, આત્માનું વેદન મને કેમ થાય, એ નાયકની પરિચય મને કેમ પ્રગટ થાય? તો છે તો પોતે પોતાને ઓળખતો નથી, ભૂલી ગયો છે. એટલે જિજ્ઞાસા લગ્ની લાગ્યા વગર રહેતી નથી. પોતે પોતાને ભૂલી ગયો છે. ભગવાનના સમોસરમાં દેવો ને ઇન્દ્રો આવે એ વખતે ત્યાંના જે પ્રજાજનો બધા હોય, સમજો આ બધા, તો દેવો ઇન્દ્રો સાથે મિત્રાચારી કે એવી રીતે થાય એવો પ્રસંગ બનેલો કે એવું કઈ થાય ખરું? એમની સાથે મિત્રાચારી કે પછી દેવોને કોઈ ઉપર એને કઈ ઉપકાર થયો હોય ને કોઈ દેવોને ભાવ આવે તો કોઈ એવા એના ઓલા માણસના રાજાઓના કોઈના પૂન હોય તો એને તેડી જાય છે મેરુ પર્વત ઉપર. તો તેડી જાય, પણ એને કઈ મિત્રાચારી થાય કે એવો કઈક પ્રસંગ બને કોઈ દેવનો અને કઈ દેવો કઈક વાત કરે એમ બને, એની સાથે મિત્રાચારી. કૃત્રિમ જિનાલયો છે ત્યાં દર્શન કરવાનો ભાવ આવે ને વાત કરે તો લઈ જાય એવી રીતે. અને જેને બહુ ભાવના હોય ને એને એવા ફોન હોય તો એ દેવો ને વિચાર આવે કે આને તેડી જાય. તીર્થંકરો આપને કે ગુરુદેવ ને એવો કઈ પ્રસંગ બનેલો? એ વાત કઈ નહીં. શાંતિનાથ ભગવાન 16માં એને કોઈ આગલા ભાવમાં એને દેવો લઈ ગયા છે. બધા મંદિરોના દર્શન કરાવ્યા છે. શાંતિનાથ ભગવાનના જીવને આગલા ઉકડાના રૂપમાં પરીક્ષા કરી છે. પછી એ બધા પ્રસંગ આવે છે. દેવો પ્રસન્ન થઈને એમને વિમાનમાં બેસાડીને મંદિરોના દર્શન, શાશ્વત મંદિરોના દર્શન કરવા લઈ ગયા છે.
આપણે ચિત્ર છે નંદીશ્વરમાં માતાજીની અમૃત स्वर्णपुरी